ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਉੱਤਰੀ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰੈਸ਼। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਰਾਕਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੋਗ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ। यूएई ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ। ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਹੋਏ ਮਜਬੂਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ 2022 ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਲੀਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ। ਕਿਹਾ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਲੂਨਾਵਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ। ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਸੜਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। तो बुलेटिन का आगाज कर लेने जार्जिया विच वापरे वड्डे हादसे तो जार्जिया बॉर्डर पुलिस का एक हैलीकाप्टर शुक्रवार नूं देश के उत्तर विच हादसाग्रस्त हो गया, जिस विच 8 लोगों की मौत हो गई। जार्जिया के गृह मंत्री वक्तांग गैमोलरी ने शुक्रवार नूं कहा कि हादसे विच सारे 8 लोग मारे गए ने। उन्होंने स्थानक मीडिया नूं दस्सिया है कि बदकिस्मती नाल 8 लोगों की मौत हो गई है। पैराग्लाइडिंग करने वाला एक व्यक्ति जख्मी हो गया है ते एक विदेशी सैलानी की मौत हो गई। बाद विच जार्जिया के प्रधानमंत्री इराकली ने इस दुखान कारण आज देशव्यापी सोग दिवस वजों ऐलान किया है। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने वाशिंगटन डीसी विच एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, जिस विच 2022 के महंगाई दर घटाउण दे एक्ट बारे वेरविਆਂ ਦੀ रूपरेखा लिखी गई। बाइडन ने कहा कि बिल ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਬੈਕ ਬੈਟਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। It's called the Inflation Reduction Act of 2022. Some of you will see a lot of similarities between the beginning of the Build Back Better initiative. It's not all of it, but we've moved a long way. I'll be going into detail in a minute, but simply put, the bill will lower healthcare costs for millions of Americans. It will be the most important investment, not hyperbole, the most important investment we've ever made in our energy security and developing cost savings and job-creating clean energy solutions for the future. It's a big deal. Also, for the first time in a long time, began to restore fairness to the tax code, by making the largest corporations in America pay their fair share without any new taxes on people making under $400,000 a year. Experts, even some experts who have criticized my administration in the past, agree that this bill will reduce inflationary pressures on the economy. This bill will, in fact, reduce inflationary pressure on the economy. It's a bill that will cut your cost of living and reduce inflation and it lowers the deficit. It strengthens our economy in the long run as well. This bill has won the support of climate leaders like former Vice President Al Gore, who said the bill is, quote, long overdue and a necessary step to ensure the United States takes decisive action on the climate crisis that helps our economy and provides leadership for the world by example. Inflation hawks like former Secretary of Treasury Larry Summers said, quote, this bill is fighting inflation. Let me say, this bill is fighting inflation. Progressive leaders like Senator Elizabeth Warren said, quote, this is a bill that truly is about fighting inflation, bringing down the cost for families, and putting our country on a sounder economic footing. Here's how it works. First, the bill finally delivers on a promise that Washington has made for decades to the American people. We're giving Medicare the power to negotiate for lower prescription drug prices, which means seniors and consumers will pay less for their prescription drugs. Medicare will save in the process about $290 billion. And in addition,
It also changes the circumstances for people on Medicare by putting a cap of a maximum $2,000 a year. They have to pay no more than $2,000 a year, no matter how many prescriptions they have, for all the prescription drugs, which is especially important for people with cancer and long-term diseases. It's a godsend. It'll literally be a godsend for many families. Second, the bill locks in place lower health care premiums for the next 3 years for millions of families that get coverage under the Affordable Care Act. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ 2 ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਿੰਕਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰੂਸੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਲਾਵਰੋਵ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪਾਲ ਵਿਲਨ ਅਤੇ WNBA ਸਟਾਰ ਬ੍ਰਿਟਨੀ ਗਿਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰੂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਡੀਲਰ ਵਿਕਟਰ ਬਾਊਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਲਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਤਰੀ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮੀਰਾਤ UAE ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫੁਜੇਰਾ, ਸ਼ਾਰਜਾ ਅਤੇ ਰਾਸ ਅਲ ਖੈਮਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਫੁਜੇਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖਤਰਨਾਕ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 870 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 3800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟੋਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਉੱਤਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੀਡਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਯਾਨੀ ਟੋਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਟੋਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੁਨਕ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਸੁਨਕ ਟੋਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ PM ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ PM ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੀਡਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਟੋਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਰੁਕਾਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਪੌਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਨੂਇਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੂਨਾਵਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੂਨਾਵਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੌਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ 7500 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਨੂਇਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। 1800 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਈਸਾਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦਾ ਬੀਤੀ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਲਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਹੱਥ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ।
ਮਲਿਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਚਾਨਕ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਰੂਮਰਸ ਉੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਮਰਸ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਿਕਸਡ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਿਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੱਭ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਈ ਇੰਨੇ ਯੰਗ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਤਾ ਜੋ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। No one in my family has ever heard these names before. You know, the question I'm being asked is, well, why? Who hired these people? Were they hired by somebody or were they acting alone? I mean, we're waiting for those answers just as everybody else is. ਨਿਆਂ is ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਈਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿ ਰਿਵੈਂਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਫॉर ਅਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਵੇ। That's the only justice for us. ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਯਸ, ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜਵਾਬ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਐਬਸਫੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 13 ਏਕੜ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, 3 ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਆਈ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਸੈਂਟਰ ਮਿਰਕਲ ਵੈਲੀ ਕੈਂਪ ਸਾਈਟ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਨਅਸਿਸਟਡ ਸੀਨੀਅਰ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਐਬਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲਿਵਿੰਗ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਔਖੀ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨਅਸਿਸਟਡ ਲਿਵਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨੇ $7.6 ਮਿਲੀਅਨ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਜੇਮਸ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਹਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 2018 ਦੀ ਵਰਲਡ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਲਾ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਏ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਤੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Definitely heard from Canadians, whether that be parents or people in general across the country. I've said to the members of the committee that I'm sure someone's going to ask what are my thoughts on resignation, so I'll save you having to ask that question. I believe that I'm the right person to get Hockey Canada to a better place, and based on my experience I'm committed to do that. I'm driven, I'm passionate, I'm a hockey dad, and I'm not proud of some of the incidents that have taken place. I'm not. But I believe in my abilities. I'm driven to get Hockey Canada to a better place. I'm open to, if the board chooses otherwise,
then I'm open to facing those consequences. I also have been very open to the governance review. And so if someone determines that there's a better person to lead the organization, even though I've been in the chair for, 27 days, I'm prepared to face those consequences. I can't say it any different, and I know that that's a question that many had, some people had on the way in, and I answered on multiple occasions inside the room. So first and foremost, I know in Canada the World Juniors is an event that people associate with Hockey Canada, but it's not. It's an IHF event. We're one of 10 teams, and in discussions with the IHF, they're committed to deliver on that event. You know, we unfortunately, because of COVID and some problems at Christmas time, we couldn't finish the event for this age group, and the IHF and ourselves committed to deliver that in Edmonton from the 9th to the 20th. I apologize, I used to know those dates off the top of my head better. And we've had discussions with the IHF. I know there was a meeting that was held this morning, I believe, with the IHF, our VP of Events and Properties, and each of the 10 participating teams going through the logistics. The IHF is committed to deliver this event for the age group that deserves to be there. This age group, although it was a similar age group in 2018, it's different players, and so we look forward to being able to deliver that. It probably will look a little bit different, but we look forward to delivering that event, delivering on our hosting obligations for the IHF, and that's our plan going forward. No, it does not, because our audited statement won't be completed until just in advance of our annual meeting. Well, I've been with the organizations in multiple roles. I think I've proven to the leaders of our organization, meaning the board of directors, that I have the skill set and the ability to take the organization to the next level. I've done that on different topics over my period of time with Hockey Canada, and I believe that the board right now believes that I'm the person that can take us to an even better level for hockey, and hopefully we can be a role model for sport at some point in time. When we were here on June the 20th, that was kind of the line of questions with respect to, well, what impact on other leagues? We made a decision that we need to control what we can control. It's a privilege to wear the maple leaf. It's a privilege to play for Team Canada. And if you choose not to participate in an investigation of this nature, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਖਦ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 26 ਸਾਲ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਟਰੱਕਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਈਸਟ ਬਾਉਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹਾਦਸਾ ਕਿੰਨਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ OPP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਲਰਟ ਆਲਰੇਡੀ OPP ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 40% ਇਜ਼ਾਫਾ ਈਅਰ ਓਵਰ ਈਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕਸ ਦੇ ਕੋਲੀਜਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਰੈਡ ਅਲਰਟ। ਅਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੋਰ ਆਫ ਦਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਦਕਿ ਸੇਫਟੀ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ OPP ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਟੂ ਰਿਕਨਸਟਰਕਟ ਦੈਟ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ। But basically what I say, lack of training is one of the component where we see the drivers ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਦੀ ਵੱਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਕਿ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 20 ਸਾਲ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰੋਸਨ ਸੇਵੀਓਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਬਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਰੋਲ ਆਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਡਰਨਾ ਦੇ ਸਪਾਈਕਵੈਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ।
As many of you are aware, Health Canada recently approved Moderna's Spikevax vaccine for children aged 6 months up to 5 years of age. This means that the vaccine is considered safe and effective for young children. I am pleased to announce that on Monday, August 1st, our province will begin administering the COVID-19 vaccine to children aged 6 months up to 5 years through community vaccination clinics. Parents can book an appointment by visiting our COVID-19 website and clicking on Get the Shot. Regional health authorities will be opening up clinics day by day, so if you don't see availability in your region right away, please check back for updates. This vaccine is 25 micrograms, which is 1/4 of the dose of the Moderna Spikevax vaccine that we offer for adults. For our youngest age group, the full series consists of 2 doses, given at least 8 weeks apart. Children who are immunocompromised should receive 3 doses to help boost their immune response, and in that situation, the doses may be given 4 to 8 weeks apart. For our children who are aged 5 years and older, we will continue to offer the Pfizer-BioNTech vaccine. For children who are about to turn 5, we recommend that your child get the vaccine at the time that it is offered according to their age. Children who receive Moderna Spikevax for their first COVID-19 immunization and who have turned 5 years of age by the time they are ready for the second dose should be given the Moderna Spikevax for their second dose. If your child has had a COVID-19 infection, they may be vaccinated when they are considered recovered. To help boost their immune response, you can wait at least 8 weeks after recovery from COVID-19 infection before getting a first or second dose. Parents can talk with their healthcare provider about the best time for their child to receive the next dose. We know that there is waning immunity after COVID-19 infection, and receiving the vaccine after an infection boosts that immunity and helps it to last longer. Hybrid immunity from both infection and vaccination has shown to be stronger and last longer. While the majority of COVID-19 infections in young children are mild, we know that some children will become very sick and some will require hospitalization and some even ICU admission. We have seen increased hospitalizations in the 6-month to 5-year age group since the rise of the Omicron variant and the increased case numbers that we have experienced. We are currently seeing increased COVID-19 activity in our province as the BA.5 Omicron variant is now dominant and is more transmissible than previous variants. COVID-19 affects everyone differently, and some people may end up in hospital if they are infected. We can protect our children from severe outcomes by getting them vaccinated. The vaccine efficacy against symptomatic disease is comparable to what we've seen in older populations during this Omicron wave. Real-world experience has shown that the vaccine works very well in preventing hospitalization and severe illness and avoiding prolonged symptoms following a COVID-19 infection. This is what is the most important. As a doctor and as a parent, I know how much we all want to keep our children safe and healthy. When my children were young, getting them vaccinated was so important to me. It gave me reassurance that I was protecting them from serious illnesses such as measles, mumps, rubella and polio. ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਜੀਟੀਏ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਸੁਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਵਧੀਆ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੇਖਕ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਏਜ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸੋ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾਵਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਗੈਰਾ ਊੜਾ ਆੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ, ਅੱਖਰ ਜੋੜਨ ਤੱਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹ ਜੋੜਨ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਗਏ ਆ। ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹੀਏ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਨੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਸਾਰ ਤਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਭੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ontario ਨੇ, ਉਹ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ EMPLOYER ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। Our research has told us 53% of employees out there are prepared to leave their current role if their employer mandates they have to go back to the office. That's over half the employees out there saying I'm out of here if we're back in the office. That's significant. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਲਡਰਲੀ ਕੋ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆ ਉਹ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ EMPLOYER ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਸੇਫ ਵਰਕਿੰਗ এনवायरमेंट ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ EMPLOYEES ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਫਿਸ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਅਬੈਂਡਨਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੌਂਗਫੁਲ ਡਿਸਮਿਸਲ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਡਿਸਮਿਸਲ ਦੇ ਕਲੇਮਸ ਕਸ਼ੀਰੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। From what our surveys told us, that companies now are having to offer new employees coming in more money than they're paying their current employees. So that means someone joining your team tomorrow may be making more than what you're making. It's called wage compression. That means living anywhere in Canada. It could be Kamloops, could be Calgary, Edmonton, Sudbury, and then working somewhere else far, far away. Punching in at 9, leaving at 5, if your employees do that, or do you care about what they're producing for you? If you care about what they're outputting, you're then going to have people who are very flexible. They're able to live very full lives, coach the soccer team, be there, drop kids off at school. Think how important that is. And they're going to give you the absolute very best work. Flexibility is going to be here to stay. I don't have a crystal ball. All I know is that if you don't offer it, you're going to have a hard time attracting people. How would you feel as an employer if all of a sudden you started getting the second best or the third best
because your competitor is hiring the best because they can offer some flexibility. Choose work from home because it's more suitable for me. I can do anything from home. I can connect with my friends and my families in my home. ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭੱਜਾ ਦੌੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਹੁੰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘਰੇ ਬਸ ਸੁਪਨਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਦੈਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਬਟ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੈਸਟ ਫॉर ਮੀ। ਸੋ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।